Good morning to all. In the urea manufacturing process, the another important process is Toyo-Kotsu process. Toyo-Kotsu process. So, what is the main difference which is given here? So these types of plant combines an ammonia and urea process with consequent substantial savings in capital investment and utility requirement. टोयोकोट्सो प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एमोनिया और यूरिया दोनों को एक ही प्लांट में प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, एमोनिया और यूरिया को बिकॉज ऑफ द सेविंग इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड यूटिलिटी रिक्वायरमेंट. ओके, सो ऑल दिस बेसिक यूटिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड. सो उसके लिए क्या करना है? द टोयोकोट्सो प्रोसेस इज द कंबाइन of ammonia and urea process plant. Okay, this essence of the process is that carbon dioxide formed in the ammonia plant by the shift reaction is absorbed by the mixture of hot carbamate solution. Okay, જે આપણે પ્રોસેસ જોઈએ છે તેની અંદર એક્ઝેક્ટલી જે એબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે કાર્બામેટ સોલ્યુશનમાંથી, બરાબર. Now, so from the urea plant and ammonia plant mathi, from the ammonia synthesis plant, so resulting mixture is passed through straight to the urea reactor. Okay, અને જે આ મિક્સચર્સ છે તેને શેમાંથી પાસ કરવામાં આવે છે? It is passes through a straight urea reactor. So this process used in India's largest single fertilizer plant, that of Indian Explosive Limited at Kanpur in Uttar Pradesh. It is a version of the Toyo-Kotsu process employing a total recycle. And after the complete conversion, complete process will be the recycled and reusable. Okay. Now, the next flow sheet or the next fertilizer production is the ammonium nitrate. Ammonium nitrate. NH4NO3 production. Okay, NH4NO3 production. So let us see the properties of ammonium nitrate. Molecular weight is 80.405. Molecular melting point is 170 degrees Celsius. Boiling point is decomposes at 200 degrees Celsius or higher. Boiling point, it is decomposed. That means it is decomposed at minimum 200 degrees Celsius or more than higher it. Next is that solubility in water. It is 90 gram by liter at 20 degrees Celsius. 900 ગ્રામ જેટલું જે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે એ લીટરની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે એટ 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર હોય ત્યારે ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. ઓલ્સો ઇટ ઇઝ સોલ્યુબલ ઇન આલ્કોહોલ એન્ડ એમોનિયા. બરાબર, આલ્કોહોલ અને એમોનિયાની અંદર પણ એ ડિઝોલ્વ થઈ શકે છે. ગ્રેડ કયા હોય છે? ઇટ ઇઝ CP ગ્રેડ, which is white hydroscopic crystal or granules form. વ્હાઇટ કલરનો પાવડર હોય, ક્રિસ્ટલ્સ હોય, અથવા તો ગ્રેન્યુઅલ્સ ફોર્મના પણ હોય છે. અને ફર્ટિલાઇઝર કન્ટેન જે કોન્સન્ટ્રેશન્સ છે એ કેટલી હોય છે? 93થી લઈ અને 95% જેટલી એની કોન્સન્ટ્રેશન હોય છે. અને જેમાં 33% ઓફ નાઇટ્રોજન એક્સપ્લોઝિવ, ઓકે, નાઇટ્રોજન હોય છે.
explosive when mixed with combustible material or explosive exposed to high temperature. એક્સપ્લોઝિવ છે ક્યારે, જ્યારે વેન મિક્સ્ડ વિથ કમ્બસ્ટિબલ મટીરિયલ, જેનું કમ્બન્શન થતું હોય તેવા મટીરિયલ સાથે તમે જ્યારે એડ કરો ત્યારે, જેમ કે કોઈ ગેસીસ સાથે ગેસ કમ્બન્શન છે, પેટ્રોલ કમ્બન્શન મટીરિયલ છે, તો એવા મટીરિયલ સાથે તમે જ્યારે પણ તેને મિક્સ કરો ત્યારે શું થાય છે, ઇટ ઇઝ એક્સપ્લોઝિવ એન્ડ એક્સપોઝ ટુ હાઈ ટેમ્પરેચર, અને ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને એક્સપોઝ થાય છે. કન્ઝપ્શન પેટર્ન્સ, બરાબર, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેટિવ. Method of the production is main thing. So first one is classification of process. Classification of process. All process are based on reaction of nitric acid and ammonia. ટોટલ રિએક્શન છે, બરાબર, એમોનિયમ નાઇટ્રેટની, એ શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે, એમોનિયા અને નાઇટ્રિક એસિડના પ્રોડક્ટ મિક્સ રિએક્શનની સાથે થાય છે, બરાબર. એન્ડ વેરિએશન in method of producing the product in solid form as a pellets and crystal or a flakes. જે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળે છે, જે કયા ફોર્મમાં હોય છે, ઇટ ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પેલેટ્સ, ક્રિસ્ટલ્સ ઓર ફ્લેક્સ. રેફરન્સ કે लिए ફિગર, એટલે કે પ્રોડક્શન માટે રેફરન્સ માટે ફ્લો શીટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. ફ્લો શીટને ફોલો કરવાની છે. રિએક્શન, કેમિકલ રિએક્શન, એમોનિયા પ્લસ નાઇટ્રિક એસિડ, it is give ammonium nitrate where the value is delta H is the minus 20.6 kilocalorie. That means the reaction is highly exothermic reaction. What is the raw material to be used for the production of ammonium nitrate? 57 to 60% of nitric acid from oxidation absorption tower. 57 થી લઈ અને 60% જેટલી કોન્સન્ટ્રેશન વાળું નાઇટ્રિક એસિડ HNO3 ઓક્સિડેશન એબ્ઝોર્પ્શન ટાવરમાંથી યુઝ કરેલું હોય તેવું યુઝ કરવાનું. એમોનિયા છે એ લિક્વિડ એમોનિયા યુઝ કરવાનો છે. ક્વોન્ટિટી રિક્વાયરમેન્ટ શું હોય છે, બેઝિસ 1 ટન ઓફ એમોનિયમ નાઇટ્રેટની અંદર 98% ઇલ્ડ જેટલું મળે છે, જેમાં કન્સન્ટ્રેશન આપણે 57 એટલે કે 60% HNO3 અને બીજું આટલું કોન્સન્ટ્રેશન વાળું લેવાનું છે, એટલે લિક્વિડ એમોનિયા લેવાનું છે, જેમાં 60% HNO3 અને બાકીનું જે છે એ શું લેવાનું છે, એમોનિયા. Process description. The process flow sheet show 3 or 4 modification now in use in a different plant, all based on ammonia nitric acid reaction. તો તેના માટે પ્રોસેસ ડિસ્ક્રિપ્શન માટે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ, બરાબર. તો આ રીતે પ્રોસેસ ફ્લો ડાયાગ્રામ છે, અને સો
at the starting of the reaction first જે લિક્વિડ નાઇટ્રોજન છે બરાબર, લિક્વિડ એમોનિયા બરાબર, તેને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? લિક્વિડ NH3 કોની સાથે રિએક્ટ કરાવવામાં આવે છે? પહેલાં તો ધ પ્રી હીટ કરવામાં આવે છે 1-2 એમોનિયા રિએક્ટરની અંદર બરાબર. જે એમોનિયા લિક્વિડ સ્ટોરેજ છે ત્યાંથી ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? ઇટ વિલ બી સેન્ડ ઇટ ટુ ધ 60% ઓફ HNO3 છે તેને પ્રીહીટર 1માં 2માં અને 3માં લઈ જવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ લિક્વિડ એમોનિયાને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? નીચે બરાબર. વેપર ફેઝ રિએક્ટરની અંદર જ્યાં ટેમ્પરેચર હોય છે, રિએક્શન કર્યા પછી જ્યાં તેનું બેઝિક ટેમ્પરેચર હોય છે કેટલું હોય છે? ઇટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ 230°C. અને ત્યારબાદ જે મિક્સચર મળે છે મોલ્ટન મેટલ જેવું હોય છે જે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ હોય છે, અને તેને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? સેપરેટરમાં બરાબર. બટ ધ અધર પ્રોસેસ ઇઝ ધેટ કે જે તેમાંથી જે એમોનિયમ પ્રિલિંગ પ્રોસેસ છે, એમોનિયા પ્રિલિંગ પ્રોસેસ બરાબર, અને તેના વિશે આપણે ફરીથી પછી જોઈશું. બટ ધ મેઇન પ્રોસેસ જે છે બરાબર તે આ છે, અને પ્રિલિંગ પ્રોસેસ પણ અલગ છે. તો એમોનિયમ નાઇટ્રેટમાંથી મેળવવા માટે તો સૌથી પહેલાં નીચેનો ભાગ જોઈએ બરાબર. તો એમોનિયા સ્ટોરેજમાંથી 60% HNO3 પ્રીહીટ કરી અને રિએક્ટરની અંદર, અને એમોનિયાને પણ લિક્વિડ એમોનિયાને પણ રિએક્ટરની અંદર પ્રોસેસ કરવામાં લાવવામાં આવે છે. પછી મોલ્ટન અમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે તેને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? સેપરેટરમાં. તો સેપરેટર શું કરશે કે જે એમોનિયા HNO3 છે બરાબર સેપરેટર, તો રિસાયકલેડ જે HNO3 NH4NO3 છે બરાબર, એને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? આગળ ઉપર શું કરવામાં આવે છે? સૌથી પહેલાં જે સેપરેટરમાં જાય છે ત્યાં કન્ડિશનર્ડ એર જે છે એ શું કરવામાં આવે છે? એડ કરવામાં આવે છે. કન્ડિશનર એર જે રિસાયકલ થતું રહેતું હોય છે, અને તેમાંથી આપણને શું મળે છે? એક તો રિસાયકલેડ પ્રોસેસમાં જશે ત્યારે આપણને મળશે એક તો જે રિસાયકલ HNO3 અને NH4NO3 છે એ રિસાયકલ થઈ અને ફરીથી પ્રીહીટ થશે, જ્યારે તેમાંથી જે છે એ શું છે? H2O પાર્શિયલ કન્ડેન્સર જે આ ગયા છે બરાબર લિક્વિડ એરમાંથી, પછી નેક્સ્ટ સર્કલવાળું જે છે તો એ શું છે? H2O કન્ડેન્સર, પાર્શિયલ કન્ડેન્સર છે કે જે ટોટલી શું કરે છે કે લિક્વિડને ઠંડુ પાડશે બરાબર. અને ત્યારબાદ જે છે એ ક્યાં જશે? તેમાંથી શું નીકળી જશે? ટોટલ કન્ડેન્સર છે બરાબર, એમાં H2O વેસ્ટ નીકળી જશે. હવે એટ ધ બોટમ પાર્ટ ઓફ સેપરેટર ઇટ વિલ બી કોઝડ ઓન ધ કંટ્રોલર, ફ્લો કંટ્રોલર, કે ક્યાં લઈ જવામાં આવશે? કંટ્રોલરની અંદર. અને જે શું હોય છે? કંટ્રોલરથી મદદથી જે મોલ્ટન એમોનિયમ નાઇટ્રેટ છે તેના મિક્સરને ફ્લો કરાવવામાં આવે છે, વોટર સિસ્ટમ અપ્લાય કરવામાં આવે છે, અને ત્યાં વોટર કુલિંગ સિસ્ટમ અપ્લાય કર્યા બાદ શું કરવામાં આવે છે? ધેન નેક્સ્ટ ઇટ વિલ બી સેન્ડ ઇટ ટુ ધ ગ્રીડર. ગ્રીડર શું કરશે? સેપરેટ કરશે, લિક્વિડ ને સોલિડને અલગ કરશે બરાબર. તો ગ્રીડર્સમાંથી જે છે બરાબર, તો સ્ક્રીનની મદદથી જે ફાઇન રિસાયકલ્સ છે તે નીચે પડી જશે, ફાઇન મટીરિયલ્સ, અને બાકીના જે મટીરિયલ્સ છે એમાં શું કરવામાં આવે છે? કોટિંગ ક્રમની અંદરથી ઉપરથી ક્લે એડ કરવામાં આવે છે, અને જે આપણને એમોનિયમ નાઇટ્રેટના ફોર્મમાં, ફ્લેક્સના ફોર્મમાં મળે છે બરાબર. સો આ પ્રોસેસ થઈ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મેળવવાની. બટ આ પ્રોસેસ છે એ કઈ છે? ધીસ ઇઝ ધ એમોનિયમ પ્રોડક્શન બાય ધ ફ્લેક પ્રોસેસ બરાબર. અને બીજું આમાંથી નાઇટ્રોલાઇમ એઝ વેલ એઝ પ્રિલ્સ પ્રોસેસથી અમોનિયમ નાઇટ્રેટ પણ મેળવી શકાય છે. તો આ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ આપણે જોઈ બરાબર,
જે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે મળે છે, બરાબર. સિમ્પલી બાકીની જે પ્રોસેસ છે નાઇટ્રોલાઇન અને એમોનિયમ નાઇટ્રેટ પ્રિલિમ પ્રોસેસ, બરાબર. કોટિંગ ડ્રમ, અને કોટિંગ ડ્રમ શું છે અને ક્લે શું કામ એડ કરવામાં આવે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું.